जून 84 के समूह शहीदों की याद में जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वालों श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ ने अज भोग पाए जाने उन्होंने शहीदों का दिन थां पुर थां ते मनाया जाता है। पंथक विचारां होंदियां ने उन्होंने शहीदों को याद किया जा रहा थां पुर थां ते पूरे संसार के अंदर अमेरिका तो लैके न्यूजीलैंड की धरती तक जिथे भी दुनिया वसदी है, चाहे वह फॉरन कंट्रियाँ, चाहे वह अरब कंट्रियाँ, यूरोप कंट्रियाँ, एशियन कंट्रियाँ, जिथे भी दुनिया वसदी है और गुरु का सिख वसदा उत्थे शहीदों को नतमस्तक हो रहा है। जो जून 1984 के अंदर जो साडे श्री अकाल तखत साहब ते तोपां टैंकां नाल हमला किया गया और जिन्हां शहादतां दे जाम पीते जिहड़े गुरपुरब मनाउण गए सन ते जिहड़े योधे गुरुद्वारियां गुरधामां दी आण शान लई 20वीं सदी दे महान सिख संत बाबा जरनैल सिंह ते उन्हां दे साथियां ने जरनल सुबेग सिंह जी, बाबा अठारा सिंह जी, भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी ते होर बहुत सारे अनेकां सिंह जिन्हां ने गुरुद्वारियां नूं आण शान वास्ते गुरमुख प्यारिओ उन्हां दा मूँह तोड़वा जवाब दिता फौजां दा, क्योंकि जबै बाण लाग्यो तबै रोस जाग्यो। शहादतां दा जाम पीता गुरु दे आसे अनुसार जो सूरा तिसी ही होए मरना, जो भागे ते जोनी फिरना, दागे हुए सो रण में जूझां बिन दागे भग जाई। उन्हां शहीदां नूं अज याद किया जा रहा है। सारियां संस्थावां वल्लों, चाहे वह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, अज श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ होणगे 6 जून नूं श्री अकाल तखत साहब के उपर श्री अखंड पाठां दे भोग पाए जाणगे, समागम होणगे। उन्हां शहीदां नूं नतमस्तक होंदिआं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों भी उपराले किए गए है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी उन्होंने शहीदों को नतमस्तक होंदियां प्रोग्राम उलीके गए है। और इस तरह गुरमुख प्यारिओ दमदमी टकसाल के स्थान बाबा हरनाम सिंह जी मुखी दमदमी टकसाल मेहता उन्हों दे वल्लों 6 जून को दोपहर के समागम मेहता चौंक गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश विखे किए जा रहे हैं। और इस तरह सिंह साहब ज्ञानी राम सिंह जी मुखी दमदमी टकसाल संग्रामा उन्हों दे वल्लों भी उन्होंने शहीदों के समागम किए जा रहे हैं। और इस तरह भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी अजनाला जो गुरमत विद्याला दमदमी टकसाल अजनाला दे विखे समागम किए जा रहे हैं। जरनल सुबेग सिंह जी दे नगर खियाला नगर विखे ये समागम किए जा रहे शहीदों को नतमस्तक होने वास्ते जिन्हां ने कुर्बानी की। पूरे संसार के अंदर उन्हां दी कुर्बानी नूं सिजदा हो रहा है। असी अपने शहीदों की शहादत नूं सिजदा करते हैं तो मैं वधाई दिना मुबारक दिना इन्हां सारियां संस्थावां नूं कि जिहड़े अपने शहीदों नूं याद रखते हैं, क्योंकि अपने इतिहास नूं याद रखना साडे नाल की वधीकियां होईयां, किहड़ा साडा दुश्मन बनिया किहड़ा मित्र बनिया, किन्ने साडी बांह फड़ी और किन्ने साडे पिठ विच छुरे मारे, सारा कुछ सानू याद रखना चाहिए। मैं बेनती करदिआं जे इतिहास भुल गए उही कौमां जहान ते जिउंदियां ने जिन्हां कौमां नूं मरन दा झल पै जे, अंत पैना है मुल कुर्बानियां दा भावें अज पै जे भावें कल पै जे। कुर्बानियां दा हमेशा पुल पैंदा। झूठ दे बदल बहुता चिर सूरज नूं ढक के नहीं रख सकते, बदल फट जाते छड़ जाते आ ते सूरज की रोशनी संसार ते पैंदी है। गुरमुख प्यारिओ इस तरह ये जिहड़ा समय समय अनुसार चक्करकारी दमन चलदा सरकारां दे बहुता चिर नहीं। हक सच ते खड़न वाले योधियां दा मुल अज इस गुरुद्वारा सीसगंज साहब गुरु तेग बहादुर साहब भाई मतीदास भाई सतीदास भाई दयाला जी अज सिजदा कर रहे हैं। खिदराणे की ढाब ते 40 मुक्तियां नूं सिजदा कर रहे हैं। किड्डा वड्डा इतिहास है, जिक्र करन ते बड़ा लंबा समा चाहिए। असीं ते गुरुआं दा अपने शहीदां दा इतिहास करोड़ां जन्म लैके करोड़वां हिस्सा भी बयान नहीं कर सकते। इक्को बेनती है उन्हां शहीदां नूं नतमस्तक होना ते जिन्हां ने उस ढट्ठे अकाल तखत साहब दा बदला लैण वास्ते गुरमुख प्यारे हथियारबंद राह चुनिया, वो कोई अपराधी पिछोकड़ दे नहीं। मैं अक्सर बेनती करदा हुन्ना, वो क्रिमिनल परिवारां दे नहीं, वो पढ़े लिखे नौजवान वैल सैटड अपने परिवारां च रहण वाले ते अज भारत दीआं वख-वख जेलां च नज़रबंद ने। उन्हां दे बंदी सिंघां जिन्हां ने सजावां भी पूरीआं कर लईआं उन्हां दीआं रिहाइयां संबंधी पंथ वल्लों संघर्ष हो रहा है।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਆ। ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਕਿਹਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਥ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਬਣ ਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲਏ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਆ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੌਲਿਸ਼ ਮਾਰੀ ਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਪੌਲਿਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਚੌੜ ਸਿੰਧਵਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲ ਵੱਖੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਥ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਪੌਲਿਸ਼ ਵੱਜ ਜਾਊ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਆ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਗੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ, ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ, ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪੰਥਕ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੰਢਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਥਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਲਿਸ਼ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ PTC ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।